শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, a sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Devarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Kumulang area under the jurisdiction of Radhapur police station. Victim's brother, Sarendra Devarma, arrested by the police under confession of accidental shooting.
In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Radhalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. Bringing to you the news of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, are being developed under the central government's Swadesh Darshan 2.0 scheme. মাননীয় উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের পারম্পরিক পেশা পরিয়ে সেই সঙ্গে পুষ্প শুভেচ্ছা তুলে দিয়ে A key highlight of the event was the foundation stone laying for the Tripura Traditional Village and Musical Heritage Experience Development Project. This project is designed to act as a living museum, showcasing the rich cultural heritage, handicrafts and diverse musical traditions of Tripura's 19 tribes. It aims to provide an immersive cultural experience for both domestic and international tourists, ensuring that the state's heritage is preserved and promoted globally. Adding to the state's recreational offerings, the Chief Minister also performed the Bhumi Pujan and laid the foundation for a state-of-the-art amusement and eco-tourism park. The park is inspired by the famous Nico Park in Kolkata, promising modern rides, water-based entertainment and adventure activities. Speaking at the ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha stated this project, which is expected to be completed within the next 2 years, would significantly increase tourist footfall in Tripura. More importantly, it will create massive self-employment and job opportunities for our local youth, strengthening the grassroots economy, the Chief Minister stated. ভুবনেশ্বরী মন্দির, পুষ্পবন্ত প্রসাদ, নির্মহলকে আমরা নতুনভাবে G20 সময় সায়েন্স 20 যখন আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন সেটাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এখন আবার পর্যটন দপ্তর থেকে আবার নতুন করে আরও সাজানো হয়েছে। নারিকেল কুঞ্জে লগঘাট, তারপরে সেখানে অ্যাডভেঞ্চার যে ট্যুরিজম সেটা চালু করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় এখন সুবিধা হয়ে গেছে যে এতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে গেছে, এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে। তো ডুম্বুরে যাওয়ার জন্য আমাদের অন প্রিন্সিপাল আরও 4টে ন্যাশনাল হাইওয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি MORTH ইউনিয়ন মিনিস্টার গ্যাডকারিজির সাথে কয়েকবার কথা বলেছি। উনি বললেন যে একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আপনি কথা বলুন। তখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে কথা বললাম, যেটা কমলপুর, আমবাসা, গন্ডাতৈসা, গন্ডাছড়া হয়ে শান্তির বাজার যাবে, এবং ওইটা যদি হয় আমরা কিন্তু এই যেটা আমবাসার থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা কিন্তু সেখানে পৌঁছে যাব, সেটাও আগামী দিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে নারিকেল কুঞ্জে এখানে যে হাঁটার পথ এবং নির্মাণ এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট
জেটি নির্মাণ, সোলার লাইট, তাছাড়া ওয়াচ টাওয়ার, টয়লেট ব্লক, পোশাক চেঞ্জিং রুম এবং বোট হাউস, ফুড কিয়ক্স, টিকিট কাউন্টার এবং বিভিন্ন যে তরল বজ্র পদার্থ সেগুলো প্রপার নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে সেখানে সাজানো হয়েছে। আমি বারবার বলেছি করলেই হবে না, সেটাকে প্রপারলি যাতে মেনটেন করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন পর্যন্ত যা খবর আছে প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রায় আমরা 179 crore 72 লাখ আমরা পেয়েছি। তাতে করে আমরা অমরপুরের ছবিমুড়া এবং ফটিক সাগর, অমর সাগর, কৈলাস শহর, সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, কসবা কালী মন্দির, সেগুলোকে কিন্তু আমরা উন্নয়নের দিকে অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে। কাজেই এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু বারবার আমি বলবো, আমরা যদি নিজেরা এগুলো ফেসবুকে আমরা না দেই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যদি না জানাই তাহলে মানুষ কিন্তু জানবে না। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি বলবো যে আপনারা এই কাজটা আপনারা করবেন। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো বসানো হয়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা গিয়েছেন সেখানে। কি ছিল আগে রাজবাড়ির, মানে কি অবস্থা ছিল, জরাজীর্ণ অবস্থায়। আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর থেকে আমরা এক একটা জায়গা এত সুন্দর বানাচ্ছি, মানুষ যাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, আমাদেরও আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের লোকদের হচ্ছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে যে জগন্নাথ দিঘিকে একটি লেজার এবং নাইট শো স্থাপন করা হয়েছে, নভেম্বরে আমরা শুরু করেছি 2024-এ। স্বদেশ দর্শনে আবার 2023-24-এ ছবিমরায় 10টি লঘাট আমরা নির্মাণ করেছি। স্বদেশ দর্শনে মোট 51টি লঘাট এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরাতে করা হয়েছে। ওয়াটার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প একটা আছে, 2024-এ ফেব্রুয়ারি আমরা উদয়পুর জগন্নাথ দিঘিতে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেটার উদ্বোধন করেছি। শুধু তাই নয়, উদয়পুরের যে মহাদেব দিঘির সেটাকেও যাতে সৌন্দর্যায়ন করা যায় এবং সেখানে যাতে জলীয় যেসব ক্রীড়া সেই ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমরা সেখানে কাজ করছি। বন্ধুগণ, আমরা 2024 সালের সেপ্টেম্বরে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে সুরমাছড়ায়, আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, মাননীয় মন্ত্রীও গিয়েছিলেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই গেছেন। এত সুন্দর সেখানে ঝর্ণার, এবং সেখানে আমরা নিজেরাই কোথায় কোথায় টিকিট কাটি বাইরে চলে যাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন ভোকাল ফর লোকাল, তো ভোকাল ফর লোকাল শুধু জিনিসপত্র নয়, আমরা নিজেরাই কিন্তু জানি না এতগুলো জায়গা। আমি যে এগুলো নাম বললাম এই কারণে বললাম, আপনারা সেখানে যাবেন এবং এখানে যারা আজকে আমার মিডিয়া বন্ধুরা আছেন তাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি বলবো যে মোমবাতির নিচটা কিন্তু সবসময় অন্ধকার। আপনারা মানে নিজের জায়গাটাকে দেখুন, ত্রিপুরাতে কত কিছু জায়গা আছে আপনার জায়গা যাওয়ার জন্য। আমরা ডুম্বুরে আমরা গত বছর যখন এটা শুরু করেছিলাম সেখানে হোমস্টে মাত্র 60টি আমরা চালু করেছি, তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের সেই সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। আর এইবার গিয়ে আমি শুনলাম এখানে 60টা না, মানে আমাদের তো মানে লঘাট আছেই, সেই লঘাট আমরা কিন্তু সেই হোমস্টে পলিসিও আমরা তৈরি করেছি অলরেডি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে যা খুশি করলেই হবে না, এখানেও হবে। হোমস্টের পলিসি থাকবে যে কিভাবে সেই রুমগুলো হবে, এখানে এসি কোথায় লাগবে, সেখানে বাথরুম কিরকম হবে, সেভাবে আমরা সেই হোমস্টে, সেখানে যেখানে আমরা মাত্র 60টা দিয়েছিলাম সেখানে 150টা এক বছরের মধ্যে সেখানে হোমস্টে জনজাতিরা সেখানে শুরু করেছে। এত সুন্দর। সেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কত রোজগার হয়, প্রথমে তখন যখন শুরুতেই ওরা বলছিল প্রায় 7-8 হাজার টাকার হয়, এখন এক একজন বলছেন মাসে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত ওদের রোজগার হয়। ভাবুন বন্ধুগণ, এইভাবে যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেখানে হচ্ছে। জম্পুই হিলে 4টি হোমস্টে চালু করার উদ্যোগ অলরেডি ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়েছে। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস, আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমাদের সরকারের জায়গা। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস, আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমাদের সরকারের জায়গা, আমরা সেটাকে প্রথম
আমরা টাটা গ্রুপের সাথে আমরা তাদের সাথে মৌ করি, ISCL এর সাথে, এবং সেখানে মানে 5 স্টার হোটেল একটা হতে যাচ্ছে এবং 4টে রুম হবে, যেগুলো মানে এক একটা রুম রাজকীয় স্টাইলে হবে। আউট অফ 100টা রুম বানাবে এবং সেখানে প্রতিদিনের ভাড়া আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ। এখন কথা হচ্ছে কে থাকবে ওখানে? যারা চার্টার প্লেন করে বাইরের থেকে বিদেশের থেকে ওরা আসবে, কারণ এই যে টাটা গ্রুপের ISCL গ্রুপ তাদের চেইন আছে। এখন সেখানে যখন ওরা আসবে ওখানে তো বসে থাকবে না, ওনারা কিন্তু সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ওরা ঘুরবে। ত্রিপুরাকে কিন্তু মানুষ চিনবে তখন, এবং তার সাথে প্রায় ডাইরেক্টলি প্রায় 200 ছেলে মেয়ে সেখানে চাকরি পাবে, এবং ইনডাইরেক্টলি সেখানে যারা বেভারেজ দেবে, যারা ট্রান্সপোর্টের সাথে যুক্ত থাকবে, সব দিকে একটা উন্নয়নের যে অবস্থা সেখানে কিন্তু হতে যাচ্ছে বন্ধুগণ। আমরা অলরেডি উজ্জয়ন্ত প্যালেসে জেটস্কি, কায়াকিং, ওয়াটার রোলার, প্যাডেল বোট, শিকারা বোট চালু করা হচ্ছে, এবং আমরা ত্রিপুরাকে এত সুন্দরভাবে সামনের দিকে নেওয়ার যাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখুন যে চতুর্দশ দেবতার পূজা তো আমরা খালি জানি, বাইরের লোক জানে না। এবং এই বছরের মানে 26শে জানুয়ারি গত বছরের 2025-এ সেখানে এই খার্চি পূজার থিমকে নিয়ে যখন ট্যাবলো হলো, সেখানে আমরা, এটা কিন্তু পর্যটনেরই পার্ট, সেখানে আমরা সেকেন্ড আমরা হয়েছি ICA ডিপার্টমেন্টের সৌজন্যে। তো এইভাবে পর্যটন দপ্তর একের পর এক উন্নয়নের কথা এখানে যা বলা হয়েছে, আশা করি আপনারা এই সরকারের উপরে বিশ্বাস রাখবেন, আশ্বাস রাখবেন, শান্তি শৃঙ্খলা যেন থাকে এখানে। যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে যারা কাজ করছে তাদের কোনো রকম আজকাল, কারণ এই 35 বছর এবং তার আগের এই যে কালচার একটা ডেভেলপ করেছে, যে কিছু একটা কাজ হলে সেখানে কিছু লোকের যে পৌঁছে যাওয়া, সেইগুলো থেকে বিরত থাকা। কারণ ডেভেলপমেন্টের সাথে কোনো অবস্থা কিন্তু আপোষ আমরা করব না, সেটা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি। কোনো জায়গার মধ্যে হয়তোবা একদিনে হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে করে আইন শৃঙ্খলার জন্য যেখানে যদি প্রয়োজন হয় আমরা শান্তির কথা বলি। অশান্তির সৃষ্টি করলে আমরা কিন্তু অনেক সময় শক্তির মাধ্যমেও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করব। এখানে আজকে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে এখানে যারা আজকে এই শচীন্দ্রনগরের এলাকার, তাদের জন্য তো একটা নতুন তাদের টুপির মধ্যে এক পালক জুড়লো আজকে, এবং মাননীয় মন্ত্রীর এলাকা এখানে, এবং সত্যি আপনারা আজকে খুশি হওয়ার বিষয়। আপনারা প্রতিটা দিন দেখবেন এখানে ডেভেলপ প্রপারলি হচ্ছে কিনা। আর যদি দেখা যায় কাজে দ্রুতগতিতে হচ্ছে, আমাদের কাছে খালি খবরটা কানের মধ্যে পৌঁছলেই হবে, দেখবেন সশরীরে আমরা পৌঁছে যাব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। Minister Susanto Chaudhary noted that the project fulfills a long-standing demand of the people of Jirania and marks a shift toward decentralized development, bringing world-class infrastructure to suburban areas. যতন খুলুমখা রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং অবশ্যই আমাদের পশ্চিম জেলার জিরানিয়াবাসী যারা রয়েছেন তাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন। কারণ আমি যখন 2018 সালে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলাম, এই এলাকা ভিজিট করি, চা বাগানের সঙ্গে সম্পূর্ণ এলাকাটি একটা ঘন জঙ্গলে দেখতে পেয়েছিলাম। এলাকার যুবকদের সাথে কথা বলে, জনগণের সাথে কথা বলে চিন্তা ভাবনা করা হলো যে রাজ্য সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব আমরা পাঠাবো, যাতে এই এলাকায় একটা অত্যাধুনিক পর্যটন ক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলতে পারি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যকে ঢেলে সাজাতে গেলে পর্যটনের মানচিত্রে একদিকে যেমন নতুন পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি যে পর্যটন ক্ষেত্রগুলো বর্তমানে অস্তিত্বে রয়েছে তাদেরকে আরো সুন্দর করে, সাবলীল করে, নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে আছে ওই সময়
এই প্রস্তাব নিয়ে যখন আমরা এসেছিলাম, স্থানীয় অনেক মানুষ প্রাথমিকভাবে তা বিশ্বাস করতে পারেনি। আমার জনজাতি অংশের ভাইয়েরা, বোনেরা, আমার স্থানীয় অনেক মানুষ আদৌ কি হবে কি হবে না, কারণ বিগত দিনে তাদের যে অতীত অভিজ্ঞতা সেটা সুখকর ছিল না। পরবর্তী সময়ে 2023 সালের নির্বাচনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হলেন, আমাকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং সারা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজও বলেন যে এটা এমন একটা ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র দিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামো, রাজ্যের অগ্রগতি, রাজ্যের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। সেই দিশায় পর্যটন দপ্তর, ভারত সরকার, এডিবি, সিডবি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং তারই প্রতিফলন আজকে এই শচীন্দ্রনগর এলাকায় একসঙ্গে যুক্ত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার শুভ শিলান্যাসের কর্মসূচি। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের অনুপ্রেরণা, রাজ্যে যার হাত ধরে অগ্রগতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, যার হাত ধরে আজকের এই শুভ শিলান্যাস কর্মসূচি আমরা স্থাপন করলাম। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন রতন দাস, আছেন আমাদের সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউকে চাকমা, এসপি ওয়েস্ট নমিত পাঠক, এমডি ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগি, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী এবং বিএসসি চেয়ারম্যান শুভামণি দেববর্মা, প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আমার সামনে যারা আমার অভিভাবকরা রয়েছেন, গুরুজনেরা, আমার মায়েরা, বোনেরা, যুবক ভাইয়েরা এই জিরানিয়া অঞ্চল থেকে, সবাইকে আজকের এই সুন্দর দিনে, ঐতিহাসিক দিনে আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, ইংরাজি শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। The event was attended by senior officials of the tourism department, local public representatives, and a large gathering of residents who welcomed the development as a New Year gift for the region. Bureau Report, Srinikhara. As sensation prevailed in the Kalitila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported to the secluded plantation to be set on fire in an attempt to destroy evidence. The gruesome discovery was made early Monday morning by rubber tappers working in a plantation owned by one Ranjit Saha. According to witnesses, a man noticed stray dogs pulling at what appeared to be a human line. Upon closer inspection, he discovered a body heavily burnt and partially covered with dry leaves. আমি গাছ কাটতেছে, হ্যাঁ, একটা হাত লইয়া কুত্তা টানাটানি করতেছে,
এসে আমি দেখছি কেন কুত্তা আসছিল খাইতেছে আর কি সামনে আর একটু সামনে আগে গিয়ে এসময় মাথা দেখা যায় না মানে ঘুরে রাখছে শুরু পিছনেটা দেখা যাইতেছে সোজা আমি গেছি রাস্তার গিয়ে সেটা কইছে আর কি যে লোক পাইছে কইছে আর কি তারপর ইনফর্ম করছি থানাতে করছে আর কি পুরুষ না মহিলা এটা এটা মহিলা মানে কোন সময় না ফলাইতারি করে এটা আমি দেখছি প্রায় 6:30টার দিকে আজকে দেখছি দেখছি এই জঙ্গলের দিকে আরো কি লোক টুক আইনি এমনি তো দেখছি রাত্রে গাড়িটাই ঢুকিনি এখানে না আমার তো বড় দিকে আমি তো এদিকে গাছ কাটি এরকম জানো না এদিকে গাড়িটার আগে হয় তো পরিচয় পাওয়া গেছে নি পরিচয় পাওয়া গেছে নি না না কেউ আইছে এরা দুজন আইসে না এমন তুমি বাগানে কাজ করো বাগানে কাম করি Following the alert, a large police contingent led by the additional SP of West District, Durbar Nath, rushed the spot. To ensure a thorough investigation, the police deployed forensic experts to collect samples from the crime scene. Sniffer dog squad to trace any possible escape routes used by the perpetrators. দেখি তদন্ত চলছে ওইটা আইডেন্টিফাইড হোক তারপরে আমরা বাকিটা তদন্তে যা বেরিয়ে আপনাকে জানাবো ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে এটা তো শ্রীনগর কালীটিলা বলে একটা জায়গা বয়স কত হবে মহিলা না পুরুষ এটা এখন পিএম ছাড়া অ্যাপারেন্টলি বলাটা একটু শক্ত দেখছি এখনো আমাদের ফরেন্সিক এসছে তো পুরোটা আসপেক্ট পিএম করলে পুরো বোঝা যাবে The officer in charge of Srinagar police station confirmed that the woman appeared to be between 25 and 30 years old. He noted that the body had been set ablaze using firewood, dry timber and leaves found at the site. 5 তারিখ সকাল 7:41 আমার কাছে একটা ফোন যায় এই ফোন অনুযায়ী আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সেকেন্ড অফিসার নারায়ণ সেনকে পাঠাইছি এখানে কালীটিলা থানার 1 কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে এখানে একটা ফিমেল আননোন ডেড বডি আমরা দেখতে পাই সেখানে আগুন দিয়ে এটারে পুরা তেল আগুন এবং পাতা গাছ টাছ দিয়া কিন্তু কোনো আইডেন্টিফাই হয়েছে না এখনো তো তার জন্য আমরা ফরেন্সিক টিম আনাইছি এবং ডগ স্কোয়াড এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আমরা আনাইছি এছাড়া আমাদের সিনিয়র অফিসারও ভিজিট করছেন এখানে এটা দেখার পরে মনে হয়েছে অন্য কোথাও ওটারে মার্ডার করে এখানে এনে আগুন লাগে পুড়িয়ে দিয়েছে এমন কিছু মনে হয়নি এখন ফরেন্সিকের ব্যাপারে এটা দেখা বা আপনার পিএসএ তে মিসিং এরকম কিছু আছে না আমাদের থানাতে কোনো এমন মিসিং নাই এটা কোনো এমন কিছু নাই বা খবর নেওয়া হয়েছে অন্য থানাতে খবর নেওয়া হয়েছে তো আমরা অল ওসিপিএস রে মেসেজ দেওয়া হবে কোনো মিসিং আছে কিনা এমন এই বয়সের কত হবে বয়স অনুমানিক বয়স 25 থেকে 30 এর মধ্যে মহিলা মনে হচ্ছে মহিলা হবে নাকি মেয়ে মহিলা শাখা টাকা আছে The body was recovered in the presence of an executive magistrate and sent to the hospital for a post-mortem examination. Police are now cross-referencing missing person records from neighboring stations to identify the women. Reported by Amit from Agatla, Chinikhara. In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Debarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Kumulang area under the jurisdiction of Radhapur police station. Victim's brother, Sarendra Debarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. According to family members, the incident occurred while the family was gathered around a fire to keep warm during the cold night. Suddenly, a gunshot rang out and Dipali collapsed to the ground. Initially, the family claimed they were unaware of where the shot originated or who was responsible. Dipali was immediately rushed to the Kerengbar hospital in Kumulang. Due to the severity of her injuries, she was referred to GB hospital in Agartala later that night, where she is currently fighting for her life. Following the incident, the Radhapur police launched a swift investigation. During the probe, police personnel detained the victim's brother, Sarendra Debarma.
Upon interrogation, Surrender confessed to the shooting, claiming it was accidental. Surrender stated he found a local-made pistol while clearing bushes near his house. On Saturday night, while attempting to test or examine the firearm, it accidentally discharged. The police have recovered a native pistol used in the incident. The officer in charge of Radhapur Police Station confirmed that the case has been registered against Surrender Debarma under the Arms Act. অ্যাকচুয়ালি গত 3 তারিখ 9:30টার দিকে আমাদের কাছে হসপিটাল থেকে ফোন আসে, ক্যারিংবাগ হসপিটাল থেকে ফোন করছিল যে একটা বুলেট ইঞ্জুরি পেশেন্ট আইসিইউ পেশেন্ট। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশ পাঠাইছি, আমি নিজেও গেছি, তখন তারা রেফার করে দিয়েছিল, এটা জিবি হসপিটালে রেফার করছে। তো আমি এসআই দিলু সহ আমরা গেছি জিবি হসপিটালে, গিয়েছি ডাক্তার লগে কনসাল্ট করছি, আমরা নিজেও পেশেন্টে দেখছি যে কি হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা দেখা গেছে লাইক বুলেট ইঞ্জুরি হই। তো ডাক্তারও কইছে সাসপেক্ট আসলো, কিন্তু তারাও কনফার্ম না, তবে তারা সাসপেক্টেড বুলেট ইঞ্জুরি। তো আমরা এই অনুসারে যা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন করছি, করার পরে সাসপেক্ট যে আসলো এই সুরেন্দ্র বর্মা, সুরেন্দ্র বর্মা, এই পিস্তলটা কোথা থেকে পাইছে? পিস্তলটা পরে মানে আমরা ইন্টারোগেশন করার পরে কইতে পাইছে তাইলে সুরেন্দ্র দেববর্মা কোথা থেকে পিস্তল পাইছে? কইছিল সে বাড়ির পাশে জঙ্গল কাটতে গেছিল, এই পিস্তলটা পাইছে। এরপরে ওই দিন রাত্রে সেইটারে ক্লিন করতে আসলো বা দেখতে আসলো কি পিস্তলটা কিরকম, তখন হের কথা মতো পিস্তলটা মানে ফায়ার হয়েছে, ফায়ার হয়েছে হের বোন, আপন বোন দীপালি দেববর্মা, দীপালি দেববর্মা এই বাম সাইডে বগলের নিচে গুলি লাগছে। এখন পেশেন্ট এখন লাইক সিরিয়াস কন্ডিশনই, গুলি ভিতরে এখনো বাইরে হয়েছে না, তো তারা হয়েছে আজকে অপারেশন হইব। যে গুলিটা করছিল ওনাকে কি থানাতে? হ্যাঁ, কালকে ইন্টারোগেশনে সে শিকারে গেছে, শিকারে আমরা কেস হয়েছি, অ্যারেস্ট হয়েছে, এরপরে রিডিং টু ডিসকভারি করি, সেটা আমরা পিস্তলও রিকভারি করছি। কেস নাম্বার 01 আর্মস অ্যাক্টে কেস নেওয়া হয়েছে, আর্মস অ্যাক্টে কেস নাম্বার 01। Medical reports from GB Hospital indicate that the bullet is still lodged in Dipali's body, specifically on the left side below the chest. He is scheduled to undergo a high-risk surgery on Monday to extract the projectile. Her condition remains critical. Pure report, Chini Khora. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Ratalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. The day's proceedings began at the Bir Chandra Monu Manpathar market, where the minister inaugurated a vast market complex built by the RD department. The complex consists of 67 stalls spread across 6 buildings along with 14 open stalls. The total construction cost for this project is approximately ₹4 crore. In a touch of local sentiment, the 6 market sheds have been named in memory of eminent personalities from the Bir Chandra Monu area. Following the event at Monpathar, Minister Nath travelled to Santir Bazar to inaugurate a 2-story market stall constructed under the aegis of the Agriculture Department. This facility was built at an estimated cost of ₹2,28,87,000. Speaking to the media after the inauguration, Minister Ratalal Nath emphasized the government's focus on grassroots development. আমরা আজকে থেকে 2.5 বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ভেজিটেবলস, আমাদের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স আরেকটা আছে অম্পিতে আমরা বানাচ্ছি, সেটা হলো সাইট্রাস, লেবু জাতীয় জিনিসের জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি ফুলের জন্য লেম্বু ছড়াতে, আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি মোহনপুরে শুধু ফুলের জন্য। তো এরকম আমরা অনেকগুলি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি, যাতে আগামী দিনে আমাদের যা শর্টেজ আছে ফুলের এবং সবজির, এগুলি সব আধুনিক নিউ টেকনোলজি। আমি যে বারবার বলি, যতদিন না পর্যন্ত আমরা নিউ টেকনোলজি গ্রহণ করতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের এক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভারত, এটা হবে না। তো এইটা দিয়ে প্রমাণিত হলো। এখন এখানে দেখেছেন রিলে কাল্টিভেশন, একদিকে শশা শেষ হচ্ছে, শশা যেমন শেষ হচ্ছে, আবার সাথে সাথে টমেটো উঠে যাচ্ছে। এখানে
এই এলাকার অনেক লোককে আমরা টেম্পোরারি এখানে কাজে লাগিয়েছি, তারাও ওখানে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। তো এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করে আমাদের রাজ্যের লাভ হয়েছে। আমরা এখান থেকে আমরা গত সিজনে আমরা প্রায় 3 লক্ষর মতো চারা এখান থেকে কৃষকরা নিয়েছে। এবং শুধু এটা নয়, এইভাবে কিভাবে কাজ করা যায় এটা দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকরা আসে, আমরা এখানে পাঠাই প্রদর্শনীতে দেখার জন্য, এখান থেকে বুঝে যেতে পারে কি করতে হবে। সেই জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা করেছি এবং আরও আমাদের বেশ কিছু জিনিসের উপর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করার প্ল্যানিং আছে। আমরা ধীরে ধীরে রাজ্যকে খাদ্য স্বয়ম্বর এবং সবজি, দানা শস্য এই সব কিছুতে খাদ্য যেন স্বয়ম্বর হতে পারে, এই জন্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আজকে এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে শান্তির বাজারে এবং মনুতে, সেটা দেখার ফাঁকে ভাবলাম সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা কেমন চলছে দেখে আসি। এসে আপনারা দেখেছেন বেগুন কিভাবে হচ্ছে, সাদা বেগুন কিভাবে হচ্ছে এবং কালো বেগুন কিভাবে হচ্ছে, টমেটো কিভাবে হচ্ছে, ধনিয়া পাতা কিভাবে হচ্ছে। এখানে কোনো মাটি লাগে না, মাটি ছাড়া যে চারা উৎপাদন করছে এটা নারকেলের খোসা দিয়ে আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে তারা তৈরি করছে এবং এটা আমাদের রাজ্যের জন্য। এবং এগুলিতে একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। এখানে যদি আপনার এরকম শেড যদি কৃষকরা করে 8 থেকে 10 বছর সেখানে চাষ করতে পারবে, এতে তাদের প্রোডাকশন বৃদ্ধি হবে। যেখানে আমরা নর্মাল জায়গা করি সেখানে এটা করলে ডাবলের উপরে প্রোডাকশন হবে, এতে কৃষকদের লাভ। The inauguration ceremonies were graced by several high-ranking officials and social leaders, including Deepak Datta, Sabadipati of South District Parishad, Pramod Riyang, MLA Swapna Vaidya, Chairperson of the Municipal Council, Satya Brata Saha, Vice President, and Ukendra Riyang, Executive Engineer of the RD Department. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhara. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. The legal battle dates back to June 8, 2025, when Shah Jahan Islam allegedly posted objectionable comments against the Chief Minister on social media. These posts triggered significant tension in the Santipara area of the capital. A case was filed at the West Agartala police station by Nagadhiraj Datta, the treasurer of the Pradesh BJP. While Shah Jahan's side filed a counter-complaint, the police subsequently arrested his father and brother. Both are currently out on bail, but Shah Jahan had remained untraceable until Monday. While in hiding, Shah Jahan Islam applied for anticipatory bail in the lower court, which was rejected. He later moved to the High Court, but the matter eventually reached the Supreme Court. The apex court reportedly directed him to surrender before the police by January 2, 2026. According to sources, Shah Jahan informed the police of his location in the Joynagar area on Monday morning, leading to his custody. Speaking to the media, the SDPO of Saran maintained that the police arrested Shah Jahan based on secret information from Joynagar. গত 8/6/2025 ইংরেজিতে শান্তিপাড়াতে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং সেখানে শাহজাহান ইসলাম নামে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ সম্বন্ধে অনেকগুলি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এছাড়া আপনারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, কিছু মারপিটের ঘটনাও হয়েছে। তো ফাইনালি তখন আমরা যে কেসটা নেই, কেসের কমপ্লেনেন্ট ছিলেন নাগাধিরাজ দত্ত, ওনার অভিযোগগুলো আমরা কেস নেই। ওই কেসে ওনার ভাই খায়রুল এবং ওনার বাবা উভয়ই অ্যারেস্ট হয়েছিল। তখন থেকেই শাহজাহান পলাতক ছিল এবং দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকালকে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর জানতে পারি যে জয়পুর এলাকার কোথাও না কোথাও সে আত্মগোপন করে আছে। তো সেই অনুযায়ী তাকে আজকে সকালে অ্যারেস্ট করা হয়, ওখান থেকে তুলে আনা হয় এবং কোর্টে পাঠানো হবে। তার আগে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।
জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত আমরা জেনে নেব ও কোথায় কোথায় আত্মগোপন করেছিল। পাশাপাশি গত 25/8/25-এও আমরা একটি এফআইআর নিয়েছি, কারণ শাহজাহান ইসলাম মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছে। সেই বেল অ্যাপ্লিকেশনে উনি যে সিগনেচারটা করেছিলেন সেই সিগনেচারটাও জাল এবং নকল ছিল। এটার উপর আমরা একটা কেস নিয়েছি। তো সম্পূর্ণ ঘটনা আমরা তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদ এই কাজগুলি চলছে। কোন কোন ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে? এই তো অ্যাটেম্প টু মার্ডার থেকে শুরু করে এই ধরনের মানে অপ্রীতিকর কথাবার্তা, অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং বিভিন্ন জিনিসগুলির উপর একটা মামলা। কতদিন পরে অলমোস্ট 6 মাস। এতদিন আপনারা পারলেন না, কোথাও কি পুলিশ ব্যর্থ? এখানে ব্যর্থতার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা যে কন্টিনিউয়াস চেষ্টা করেছি সেটার প্রমাণ হচ্ছে আজকে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। এটা কি আত্মসমর্পণ? না 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 না, আত্মসমর্পণে তো প্রশ্নই ওঠে না। এতদিন পারলেন না, এটা মানে সে আউট অফ স্টেট ছিল। অনেক কিছু তো আপনারা আউট অফ স্টেটে মানে যেই কেসগুলিতে আমরা ধরে সেই কেসগুলিতে আমরা ওর নেটওয়ার্ক থেকে আরম্ভ করে সবগুলি জিনিসই আমরা বার করে তারপর করতে পারি, কিন্তু ও তো ওর মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে কোনো কিছু ব্যবহার করেনি। না। Shahjahan Islam was produced before the court on Monday. The police have registered cases under multiple sections of the law. Reported by Amit from Agatla, Srinikhara. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. According to police sources, residents of Krishna Nagar noticed a stranger moving about the area in a suspicious manner late Sunday evening. Acting on a tip-off, a team from the West Agartala police station rushed the spot and intercepted the individual. Upon questioning, he failed to produce any valid travel documents or identification required for entry into Indian territory. Speaking to the media at the West Agartala police station on Monday, the sub-divisional police officer of Sadar confirmed the arrest. The arrested man has been identified as Babul Mia, a resident of the Nawabganj area in Bangladesh. একজন বাংলাদেশিকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে, যার বাড়ি নবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ। তার নাম হচ্ছে বাবুল মিয়া। কৃষ্ণনগর এলাকা থেকে তাকে আটকানো হয়েছে আর গতিবিধি এবং সবকিছু মিলিয়ে, তবে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে এত সীমান্তরক্ষী বাহিনী এত সত্ত্বেও কি করে বাংলাদেশিরা ত্রিপুরায় কি প্রবেশ করছে, কি করবে এই বিষয়ে? দেখুন, শুধু ত্রিপুরা দিয়ে না, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ওরা ঢুকে। ত্রিপুরা দিয়ে আমি বলবো যে ত্রিপুরা দিয়ে যারা আসছে অধিকাংশ জিজ্ঞাসাবাদ ফলে এগুলি অন্যান্য যেই সীমানাগুলি দেখাচ্ছে, আগরতলার নিকটবর্তী কোনো বর্ডারিং এরিয়া থেকে তো এরকম মানে ঢুকছে বলে আমাদের কাছে কোনো খবর নেই, এবং ওদের জিজ্ঞাসাবাদেও ওরা বলছে না। স্যার, বলছিলাম যেহেতু শাহজাহানকে যে সাম্প্রদায়িকতা লেখা হয়েছে, মানে উস্কানিমূলক আছে, তার মধ্যে কি কোনো দেশদ্রোহিতার কোনো মামলা আছে কি সঙ্গে? আমরা আপনারা সেকশনগুলো নিয়ে নিতে পারেন, এটা আপনারা বিশ্লেষণ করলেই ভালো হবে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমরা যেটা নিয়েছি, The police are investigating whether he has any local associates or if he was part of a larger group. He was produced before the local court on Monday. Reported by Amit from Agatla, Srinikhara. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. The drive was launched following specific intelligence regarding large-scale cannabis cultivation across 3 separate plots in the remote Lembuchara belt. The raid was led by Ajit Debarma, the second officer in charge of Teliamura police station. To ensure security and efficiency, a large contingent comprising the TSA, CRPF and local police personnel participated in the mission. The teams uprooted and destroyed around 500 fully matured plants
The estimated market value of the jasmine crop is believed to be between rupees 1 lakh and rupees 2 lakh. Following the destruction of the plantation, Second OC Ajit Dabar Mari affirmed the department's stance on the drug menace. আমাদের কাছে তেলেমরা থানাতে খবর আছে যে একটা তেলেমরা থানার আন্ডারে লেম্বুছড়া নামক জায়গাতে গাজার চাষ হইতেছে। এই খবর পাইয়া আমরা থানার স্টাফ, টিএসআর পার্সোনেল, সিআরপি পার্সোনেল আমরা সব মিলে আসি এবং দেখতে পাই 3টা প্লটে গাজার গাছগুলি আছে প্রায় পুক্ত হয়ে গেছে, পরিপক্ক হয়ে গেছে প্রায়। তো আমরা এগুলি পেয়ে পুরা সমস্ত গাছগুলি কেটে ধ্বংস করেছি, জ্বালিয়ে দিয়েছি। আমাদের তুলনামূলক প্রায় 500-র মতো গাছ হবে, আমরা সমস্ত গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছি। বাজার মূল্য কত হয়েছে? বাজার মূল্য একটি গাছের মধ্যে আমরা অনুমান করেছি 2 থেকে 2.5 কেজি হবে একটা গাছে। তাহলে 500 গাছ হলে 500 × 2.5, তো প্রায় 1-2 লাখ তো হবে। The police are now investigating whether the proceeds from this illegal cultivation were being used to fund other criminal activities. Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department,
As sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported. In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Debarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Kumulang area under the jurisdiction of Radhapuर police station. Victim's brother, Sarendra Debarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Radhalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. Bringing to you the news of the day. The 19th edition of the Socio-Cultural Festival, organized by the Halam Socio-Cultural Organization, kicked off with great enthusiasm at Sipmukhchara in Dholak district. The event, which served as a vital platform for the Halam community to showcase their rich heritage, was attended by Minister Animesh Debarma and community members from across the Northeast. One of the key highlights of this year's festival is its interstate reach. While hosted in Tripura, the event saw a large contingent of the Halam community from Assam joining the festivities. Traditionally, the location of this festival rotates annually between different states, emphasizing the unity and cultural bond of the Halam people living across state borders. The festival was officially inaugurated by Minister Animesh Debarma, who attended as the chief guest. Upon his arrival, he was given a traditional welcome by the community elders and youth in their ethnic attire. Addressing the media and the gathering, Minister Debarma lauded the Halam Socio-Cultural Organization for the constancy in organizing the event for nearly 2 decades. Festivals like these are the heartbeat of our indigenous communities. They are essential for preserving the unique culture fabric, language and traditional identity of the Halam community in this fast-changing world, the minister remarked. Halam Socio-Cultural Organization ni Socio-Cultural Festival Simbukchara Dholai Jela ni Simbukchara o Uthumlai dongo oro Assam ni chini Halam Takugrogo Phaijak Tripura ni botongo total Northeast Halam ro kaisa Socio-Cultural Organization khlaika dini bai 19 bar mo 19 tomo Socio-Cultural Festival lungi dongo phainai bisiyobo 20th Halam Festival borok khlainai. I am so pleased that oro phai khanaka je Tripura o kaisa bisiyongo next year o Assam ongo
আহিকলাই বরক সমস্ত হালাম রোগনি যে কালচার মোসামানি মুসুবমানি কান বরক তাক বরক জাमुं রক অর ডিসপ্লে খাইজাগো जों जे जागा बसाई दङ नर नुखना और गायरिं नक तांजा कहैছে so beautiful it is dresses rok display ngo dancer rok dance khlayo charai rok rosapmung gobangma cultural dance or perform khlayo এবং সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন जोंबाय তিনি দङ আগিনি কাসাম এমডিসি বদরবুম হালাম দङ জয়ন্ত হালাম আসামনি ফাইজাক ও নর্থ ইস্ট হালাম সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশনनि প্রেসিডেন্ট এবং गोबांमा हालाम इउथ्स অর্গানাইজেশনनि লিডার রক খুবসো হালাম বিনি বিশেষ ভূমিকা দङ কোঅর্ডিনেশন খাইতানি ত্রিপুরানি जुदा जुदा অফিশিয়ালস রক তৈ নাইমাথাং নাইনাই রক পুলিশনি বরক রক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বরক ফাইজাক এবং আবসক নাইথতক আং বরনো সাকা যে ড্রাগস নো जों मा खिबिनाय হালামনো যদি প্রটেক্ট খাইনা আংকে লেখাপড়া বাই প্রটেক্ট মা খাইনে এবং বিজনেস মা খাইনে অর্থনীতিও ইয়াক মা বারক নাই যে দফানি বিজনেস করে লেখাপড়া করে চাকরি খাইগলাক সাইন্টিস্ট রংলাক ইঞ্জিনিয়ার রংলাক সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রংলাক পলিটিক্স অফ ফাইগলাক আ দফা गोथां दङैबो गोथैं थानो सो संख्या बाय सामुं बायसे रोजाबमानि बिसिंतै खेला थंमानि बिसिंतै हालाम बाहिके प्रोटेक्टेड दंनाय अकक रंनो जोंथिनि अर कसार खाय सात देबरमा त्रिपुरारि आं जे बनि दफानि जे निथानि आनि व्यक्तिगतभावे आं नुगमानि हालाम बाय देबरमानि लताम फेलायना दङ गोबां फेरि आइছে बरो बुगारिं दाङो जों गारिं दाङो आनो मो सागामो हालामनि रिसा देबरमान रिसाबो हायनो শুধু কালার আলাদা আলাদা হয়েছে जों तिप्रासारक আসলে খুব কালারফুল নরক নুগনাই চিনি বরি রক গাহাম ক্লাই যখন মেকআপ ক্লাইও বুইনি দফানি বরি রংসলাই কিন্তু মেকআপ রং এবং হালাম রগনো নাইদি রিয়াং রগনো নাইদি দেববর্মা রং নাইদি পাগরি রক সরলাইমা রক খুম্বুবার রুই যে মত বাহিকাই রগ বরি রক মসামা রক जों तिप्रासार बेलाय कालारफुल हायছে so halam is also tiprasa deborma is also tiprasa जों तिप्रासार जतनो कालारफुल अमननो जों बुइनि दफानो मा फुनुगनो गोबां फेरि हायছে কিন্তু फेदे फेरनि जुरखाय सोंखाय तो आव किसा फेरो बरो आं कसम मानो नों गिजम होनना आं जामुं मानो नों जाथाय होनना हायिंगो किसा मिसा फेरो हायছে আববা আম্বাসানি বরক বাই সদর বরক ফেরো সদর বরক বাই কোনকুদিন বারক কিজা ফেরো হইছে সো হালাম বাই হালাম বো ফেরো আসামনি ফাইনাই হালাম র কক বরক মানজে ত্রিপুরানি হালাম র কক বরক মানো আং বরং বুমা খাং নুখাইনো কক বরক সামানি আমরা তো আসামের দাদা হিসাবে আর অরনি হালাম রং সাকায় বরকাই সাও হইছে আং কক বরক বাই সাদি স্যার নি সাবলাই আং আরো থাঙ্গাই তাম কক সানে কক বরক বাই সাদি और কক বরক বাইবো মা সাও ইংলিশ বাইবো মা সাও বাংলা বাইবো মা সাও तिप्रासा माने जतनो जों कायसा কক बाय चलियो जेनि तो 19 ट्राइब्स जों डिफरेंट কক लामतेनो जों थामसामा Minister Debarma was joined by several community leaders and social activists who emphasized the need for documented research into Halam history and folklore. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora. During a meeting on Monday in Dalapati Para, 29 voters from 10 families resigned from their previous party to join the IPFT. The newcomers were officially welcomed into the fold with the presentations of party flags. During the meeting present were Central AGS Prem Sadan Tripura, IPFT President Charan Basi Tripura, YIBFT member Karanjoy Tripura, IWFT President Sumilota Tripura and others. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora.
In a continued effort to strengthen ties with the grassroots and address local concerns, Minister Animesh Debarma visited the Shikari Bari village under the 26th Ashram Bari Assembly constituency on Monday. During the visit, the minister engaged in a detailed interaction with the residents to assess the developmental needs of the village. A public gathering was organized at the heart of the village where Minister Debarma sat with the locals to hear the grievances firsthand. Residents raised several issues, primarily focusing on as a gesture of support during the winter season and to promote local craftsmanship. Minister Debarma distributed essential items to the villagers, blankets provided to elderly residents to help them cope with the dropping temperatures, and yarns distributed to women weavers to support and encourage the traditional handloom sector, which is a vital part of the local tribal economy. जों कायसा बुथुमलायनानै बान्दा खालायखा बान्दानि बिसिंखै आरो 80 जन बयस्क बर'ग्रुपनो ओरै कुटुं बागजाखा এবং 350 जन बरैनो खोथों बागनानिबो प्रग्राम ओंखा जनालनि बिसिंखै ओमफ्राय आरो ब्लेंकेट रबो दङ सिम्बलिकेलि जों 10-15 जन बर'नो बाग राखा अरनि चेयारमेन रब दङ जिनि सोशल एक्टिभिस्ट रब दङ बर'क बागनाय मूल जिनि तिनिनि उद्देश्य ओंखा शिकारी बारिनी आमचाइनी बररकबाई कगलाम सालाइते এবং ওরি কুতুং রব বাগলাইতে আছে আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি ভূমিকা দং নরনুখনার ফরেস্ট নি লোয়াজিমা বইনো মঞ্চ রকখা এবং উকলগ ব্যানার নুখা রেঞ্জার রক দং বিট অফিসার ফরেস্ট গার্ড এসডিএফও খুয়াই সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার সুস্মিতা বড় দং জোনাল চেয়ারম্যান দং যিনি পরমগনাং এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনন্ত বাবু দং ওয়াম চাইনি প্রস্মিত দেববর্মা যিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট বাবু দং বেলাই নাইথাকো কাইসা প্রোগ্রাম খা এবং আহিকলাইনো जों সারা আসারামবাড়ি কোনো না কোনো সময় जों বনবাজারও থাঙ্গো আসারামবাড়ি থাঙ্গো নমনজয় থাঙ্গো তুলাসিকক থাঙ্গো বরক বাই কানেক্ট দংনানে বরক অনেক কক্ষনা হইছে ফাইকাই বরং বিয়াল তামা বরক সিউ অ্যাপ্লিকেশন রক মান খাইছে আর সিজাক नु বরং দাম দাম ক দাবি রং লাঙি থাঙ্গো লাঙে আগর তলা থাং মন্ত্রী অফিস আচুবি সেক্রেটারি বে আচুক নাই চিফ ইঞ্জিনিয়ার বে আচুক নাই নোট নাই আনি দপ্তর নি হাতে কাইসা দপ্তর নি মন্ত্রী রং চিঠিসি হাইকলাইন হাইকলাইন পাবলিক সার্ভিস মা খাইন সো আগর তলা আচুবি সিমিং আই আগর তলা ফাতারবো কক কই ফাইনা দালাই বেলা The minister was accompanied by Ananta Debarma, executive member of TTAADC, Susmita Das, sub-divisional forest officer, Prasmit Debarma, social activists and others. Reporter Bibiplov from Khoi, Chinikhora. A pleasant Sunday evening turned into a disaster at the popular Dumbur Reservoir after a boat carrying multiple passengers capsized near the Narikal Kunja area. While several passengers, including children, were rescued with injuries, an 18-year-old youth has gone missing, triggering a massive search operation by the NDRF and local authorities. The accident occurred on Sunday evening, January 4, 2026, when a boat ferrying tourists and locals reportedly experienced a technical failure. According to eyewitnesses, the vessel lost balance and began taking on water repeatedly before sinking. Nearby boat operators and local fishermen rushed to the spot immediately. Their swift action prevented a larger catastrophe as they managed to pull several passengers, including terrified children and women, from the water. The rescued individuals were taken to the Gondar Tesa Sub-Divisional Hospital for treatment of minor injuries and shock. Your report, Chinikhora. Tension flared at the OBC Welfare Department in Gorkhabosti on Monday as a group of students from the OBC community staged a protest and carried out the director of the OBC Welfare, Nirmal Adhikari, in his office.
The students are protesting against the persistent delay in the disbursement of scholarships for the academic years 2023, 2024 and 2024 to 2025. The protesting students allege that they have been deprived of their rightful scholarship funds for several months. Many express that the delay is severely impacting their education as colleges are putting immense pressure on them to clear tuition fees. আমরা তো এবার ওয়েলফেয়ারের টাকাটা পাইনি, সেকেন্ড ইয়ারের টাকা, যার কারণে আমরা এখানে প্রোটেস্ট করে আজকে সবাই একত্রিত হয়েছে। কারণ প্রত্যেকবারে এক একজন করে, একজন দুজন করে আওয়াজ করে তারা প্রত্যেকবারে কোনো কথাই ওয়েলফেয়ার থেকে আমাদের দপ্তর থেকে জানানো হয় না যে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি কবে টাকাটা আমাদের দেওয়া হবে, যার কারণে আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি। আর কারণ এখানে আসার পরে আমরা যতবারই আই প্রত্যেকবারই একই কথা কয় যে ফান্ডে টাকা নাই। সবার প্রথম কথা ফান্ডে টাকা নাই, অন্য কেউ আইলে কইতাছে যে টাকা ফান্ডে তো নাই, আবার কইতাছে যে কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। আমি গত ডিসেম্বরের 29 তারিখে স্যারের সঙ্গে কথা বলছি, স্যার কইতাছে যে অলরেডি 16,000 স্টুডেন্টের মধ্যে 11,000 স্টুডেন্টের পেমেন্ট হয়ে গেছে, আর 5,000 স্টুডেন্টের বাকি আছে। এটা যে সপ্তাহ আমি আইসি ওই সপ্তাহে কইছি যে 2-3 দিনের মধ্যে পেমেন্ট হয়ে যাবে, আর বাদ বাকি যা থাকবে জানুয়ারিতে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর আমাদের একটা গ্রুপ আছে যেটার মধ্যে 400 লোকের মধ্যে এখন অব্দি একজনও টাকা পাইনি। তাহলে 11,000 যে স্টুডেন্টকে টাকা দেওয়া হয়েছে কেউ তো একজনও পাইনি টাকা। এখন আমার একটাই আবেদন চাই যে আমরা টাকাটা অ্যাকচুয়ালি কবে দেওয়া হবে, আজকে আমাদের একটা পারফেক্ট ডেট দেন, ঠিক আছে? যেদিন আমরা দিব ওই দিন পরে আসবো। যদি ওই দিন অনুযায়ী আমরা টাকা না দেয় তাহলে আমরা বড়সড় আন্দোলনে আজকেই আমরা যা করবো আজকেই করবো, কারণ আমরা আর সম্ভব না। প্রত্যেকটা দিন এখানে এনে আমি 4 দিন আছি, প্রত্যেকটা দিন এভাবে হয়রানি হইতে, এখানে আইলেই হয়রানি, আজকে কালকে পরশু এভাবে গাড়ি ভাড়া, সময় নষ্ট, সবকিছু আমরা প্রত্যেকদিন, শুধু আমি একা না, এখানে অনেকে প্রত্যেক দিন এভাবে আইতেছে, হয়রানি হইতেছে, কিন্তু তারা এক্সাক্ট কোনো ডেট দিতেছে না। বিহেভিয়ার ওই একই কথা যে আমরা তো উপরে ডিপার্টমেন্টের উপরে ডিপেন্ড, গভর্নমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে আছি। আমরা তারা টাকা না দিলে, ফান্ডে টাকা না থাকলে আমরা কেমনে দিব? আবার ফোন করলে যে ফোন রিসিভ করে ওয়েলফেয়ারের যে নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন রিসিভ করলে কয় যে সার্ভার ইস্যু। আমি ওই দিন আইলাম করবো যে 11,000 পেমেন্ট হয়েছে, ওই দিনের সঙ্গে সঙ্গে আরেক যে স্টুডেন্ট ফোন করছে, ওয়েলফেয়ারের যে নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে ফোন করছে, ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা কি করছে যে সার্ভার ইস্যু আছে, টাকা এখানে পেমেন্ট হয়েছে না। তাহলে এখান থেকে কিভাবে করছে আমাদের যে 11,000 স্টুডেন্টের পেমেন্ট হয়েছে? আমরা যে 24-এর যে স্কলারশিপ পাওয়ার কথাটা, এটা আজকে আমরা প্রায় 500 মাস ধরে আমরা পাইতেছি না। তো এটার লেগা আমরা পড়াশোনার দিক থেকে অনেক প্রবলেম হইতেছে, অনেক সমস্যা হইতেছে। তো আমরা তো মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করি, তো আমরা সব যে পড়ার যে কোর্সের ফিটা আমরা এটা দিতে অনেকই কষ্ট হয়। তো ইভেন আমরা এখনো কলেজের ফিটা দিতে পারছি না, কলেজ থেকে আমার প্রেশার আউট হইতেছে যে কিন্তু আমরা কলেজ টাকাটা দিই, তারপরে আমরা টাকাটার লেগে আমরা পড়াশোনার দিকে অনেক প্রেশার আউট হইতেছে, আমরা মেন্টালি অনেক প্রেশার করতেছে। তো আমার বাড়ি হচ্ছে বিলোনিয়াতে, সাউথ থেকে আইতেছি। তো এত দূরের থেকে এখানে আগরতলা গোর্খাবস্তা এসে ডেলি আপ ডাউন করা সম্ভব না। আর ইভেন আমরা আইলে এখানে তারা অফিস স্টাফ তারা কিতা কইতাছে টেকনিক্যাল ইস্যু, এরপরে কইতাছে কিতা যে টাকাটা ফান্ড নাই, এটা নাই, সেটা নাই। তো এমন হলে তো আমরা পড়াশোনা দিয়ে করতে পারতাম না। তো আমরা তো লাইফটা তো আমরা দেখতে, আমরা পড়াশোনা মিডল ক্লাস থেকে বিলং করতেছি। তো আমরা তো একটা মাত্র আমরা উৎসবিতা যে এমন একটা স্কলারশিপ পাবো, এটা দিয়ে আমরা পড়াশোনা এটা চালাবো, তেমন তো হইতেছে না। আমরা তো প্রায় 5-6 মাসটা আমরা এমন হইতেছে, আমরা টাকাটা পাওয়া যাবে বলতেছে অগাস্টে গেল পুরা 2025 গেল, আমরা এখন টাকাটা পাইছি না। তো সবকিছু হইতে আছে দেশের মধ্যে, সবকিছু চলতে হবে, বাট আমরা তো স্কলারশিপ যে আশাটা পড়াশোনার লাইনে ঢুকছি এটা তো আমরা পাইতেছি না। আমরা তো গভর্নমেন্টের কিতা সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে আছে স্টুডেন্টের উপর, কিন্তু আমরা নেক্সট জেনারেশন আমরা দেশের তো এটার লেগে আমরা তো পড়াশোনা যে করবো, এটার লেগে তো আমরা কিন্তু সাপোর্টটা দরকার গভর্নমেন্ট থেকে। তো গভর্নমেন্ট তো কইতাছে যে স্টুডেন্ট আমরা এমন ভাবে করতেছি, বাট আমরা তো সেই সুবিধা পাইতেছি না। আমরা ইভেন ওয়েলফেয়ার আইলে তারা এটা সেটা এমন করতেছে, ডেটের উপর ডেট দিতেছে, আমরা কোনো এক্সাক্ট একটা ডেট দিতেছে না তারা। Reported by Amit from Agadla, Chinikhora. A massive protest erupted at the Shiksha Bhavan in Agartala on Monday as frustrated job aspirants of the SCGT 2022 demanded the immediate publication of their results. Despite nearly 4 years passing since the examination was conducted, the results remain in limbo, leaving thousands of qualified youths in a state of financial and mental distress. The aspirants gathered in large numbers, raising slogans against the persistent delays by the Teachers Recruitment Board Tripura.
The protesters highlighted that while several other recruitment processes have moved forward, the STGT 2022 batch has been systematically ignored. Listen what the candidates have said. 2022 এসটিজিটি সবাই যে এসেছি আজকে এই ঠান্ডার মধ্যে আমাদের আসতে হচ্ছে দিনের পর দিন 2022 থেকে এখন অবধি আমরা শুধু আসছিই আমরা তো কোনো প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি না আমাদের দুষ্টা কোথায় বিএড করে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে যোগ্যতা অনুসারে সেই যোগ্যতা আমাদের সবার আছে তাহলে কেন আমাদেরকে ঝুলিয়ে রাখবে ওরা রেজাল্টও পাই আমরা রেজাল্টও পাওয়া তো আমরা অধিকার সেটা আমরা রেজাল্টটা পাবো তাহলে রেজাল্টটা কেন দিচ্ছে না 2022 থেকে 26 পর্যন্ত যদি একটা পরীক্ষার প্রসেসিংই শেষ না হয় তাহলে আমাদের পরীক্ষাটা দিয়ে কি লাভ তারপরে সেম পরীক্ষা আবার নিচ্ছে এসটিজিটি দ্বিতীয়বার আমরা আবার দেব মানে আমরা একবার কষ্ট করে পরীক্ষা দিয়েছি পাস করেছি আমরা সেম পরীক্ষা আবার কেন দেব এটা কি 5-6 এর পরীক্ষা যে আমাদের পরিশ্রম করতে হয় না যে অল্প সিলেবাস আমাদের এত পরিশ্রম করে পড়ে তারপরে সেম পরীক্ষা আমরা দ্বিতীয়বার কেন দেব আমাদেরকে বলে দেওয়া হয় খুব সহজভাবে যে তোমরা পড়ো আবার তো পরীক্ষা হচ্ছে কেন দেব আমরা সেম পরীক্ষা বারবার পাস ফেল কিছুই জানি না আমাদের অধিকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ করছি আমাদের এসটিজিটি সবাইকে জন্য মুফতি সত্তর নিয়োগ করা হয় আজকে আপনারা কোথায় এসেছেন আজকে আপনারা কোথায় এসেছেন আমরা টিআরবিটিতে এসেছি রেজাল্টের জন্য কার সাথে দেখা করবেন ডাইরেক্টরের কাছে Reported by Amit from Agadla, Chinikhora. In a proud moment for the state, a contingent of 62 talented students and youth representatives from Tripura has been selected to participate in the National Youth Festival 2026 in New Delhi. The event, themed around Viksit Bharat Youth Leaders, will be held at the prestigious Bharat Mandapam from January 9 to January 12 to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. On Monday, the Department of Youth Affairs and Sports organized a formal send-off and felicitation ceremony at the Ojanta Palace premises for the selected participants. The event was graced by the Minister of Youth Affairs and Sports, Tinku Roy, along with the Department Secretary Pradeep Kumar Chakravarti, Director L. Darlong, and other high-ranking officials. প্রোগ্রামটার নাম ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ গত বছর যারা এই প্রোগ্রামটাকে দেখেছে সেখানে ভারত মণ্ডপ যেখানে প্রধানমন্ত্রীজি উপস্থিত ছিলেন এর আগেও অনেক বছর এবার ছাড়াও অর্থাৎ এই 2 বছর ছাড়াও এর আগে অনেক বছর এই যুব উৎসব হয়ে আসছে কিন্তু এই 2 বছর ধরে যুব উৎসবের ধরনটা বদলে গেছে একটা সময় যুব যাদেরকে বলা হতো এই বয়সটা ছিল 18 থেকে 40 বছর অবধি যুব বলা হতো এখন বলছে না 15 বছর থেকেই আমরা তাদেরকে যুব ধরছি অর্থাৎ এখন যারা যাচ্ছে 15 বছর থেকেই যাবে এবং এখানে বলা হয়েছে বিকশিত ভারত অর্থাৎ 100 বছর যখন আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণ হবে তাহলে 2047 সাল এই 2047 সালে আমরা বিকশিত ভারত দেখতে চাই ভারতকে আমরা যারা বাংলায় পড়াশোনা করেছি আমরা সকলেই জানি কবি অতুল প্রসাদ সেন একটা কবিতা লিখেছিলেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে এটা অনেক আগেই লিখেছেন যে ওনার যে কল্পনা ওনার যে ভাবনা এটা সার্থক রূপ 2047 সালে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান যে আমরা বিকশিত ভারত বানাতে চাই এই জন্য প্রধানমন্ত্রী এই প্রথমবার এই যে আমি কথাটা বললাম যে এই 2 বছর আলাদা হয়েছে যেটা প্রথম হয়েছিল যে কোন প্রধানমন্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যুবদের সঙ্গে থেকেছে অর্থাৎ ওই 15 থেকে 30 বছরের ইউথ যারা সেখানে গিয়েছে তাদের সঙ্গে থেকেছে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ তিনি নিয়েছেন তিনি বলছেন যে বিকশিত ভারত যেটা নির্মাণ হবে সেই বিকশিত ভারতের হয়তো প্রধানমন্ত্রী বা আমরা এই মঞ্চে যারা আছি আমরা সেদিন হয়তো থাকবো না বা থাকলেও সেই দায়িত্ব দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে আমরা থাকবো না এখন 2026 সাল তো 2047 সাল অর্থাৎ প্রায় 20 বছর তো আমার 50 আমার 70 বছর বয়স হবে আমাদের সচিবের বয়স তখন 90 বছর হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা মঞ্চে যারা আছি কেউ সেদিন বিকশিত ভারত নির্মাণ যে হবে সেই বিকশিত ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া বা সেদিন প্রতিনিধিত্ব করার মতো আমাদের কেউ সময় বা সুযোগ থাকবে না কারা সেদিন নেতৃত্ব দেবে আর সামনে যে টিমটা আজ যারা যাচ্ছে ভারত মণ্ডপে দিল্লিতে তারা সেদিন এই বিকশিত ভারতের নেতৃত্ব দেবে তাই তোমাদের ভাবনায় তোমাদের চিন্তায় তোমাদের কল্পনায় কোন ভারত তোমরা দেখতে চাইছো সেই ভারত তিনি বানাতে চান এবং সেই ভারতের পরামর্শ তোমাদের কাছ থেকে নিতে চান এর জন্য ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ তিনি নিতে চান নিয়ে সেই ভারত তৈরি করতে চান
আজ আমরা ভারত গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছি। আমরা ত্রিপুরার যারা যুবরা আছে আমরাও তো দেখছি আমাদের ত্রিপুরার যে বদলাচ্ছে, যারা উত্তর ত্রিপুরা থেকে এসছে বা যারা সাবরুম থেকে এসছে, বদলানোটা আপনার নজরে আসছে। আজ যখন আমি ধর্মনগর থেকে আসি 7 ঘন্টার রাস্তাটা আজ 2 ঘন্টায় চলে আসে, 2.5 ঘন্টায় চলে আসে। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. In response to the intensifying cold wave sweeping across the state, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha has officially announced the closure of all schools for 5 days. The decision aims to ensure the health and safety of students as temperatures continue to dip sharply. The Chief Minister stated that all schools, including government-aided and privately managed institutions, will remain closed from January 6 to January 10, 2026. Taking to social media and speaking to the press, Dr. Saha explained that the decision was based on scientific reports from the Meteorological Department. This order follows a similar move by the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, which had previously closed schools in jurisdiction until January 13. Regarding the closure of colleges and higher education institutions, the state government has not yet issued a mandatory holiday order. স্কুলের বিষয়ে তো আমি আগেও বলেছি না, যে অবস্থা বুঝে এবং আবহাওয়া দপ্তরের সাথে কথা বলে তারপর করব। তো ওনাদের সাথে কথা বললাম, আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি এখন কালকে তো 8 ডিগ্রির মতো এসছে, তারও কমতেও পারে। তো সেই কারণে আমরা আপাতত 5 দিনের স্কুলগুলোকে বন্ধ রেখেছি। এটা গভর্নমেন্ট প্রাইভেট সবকটাই বন্ধ থাকবে এবং অবস্থা বুঝে সেটাকে আমরা আরও বাড়াতেও পারি আগামী দিনে। আমি এটাই বলবো যে স্কুল বন্ধ হলে চলবে না, যেন ঘরের ভিতর থেকে পড়াশোনাটা অন্তত চালিয়ে যায়, সেই আবেদন আমি সমস্ত গার্জিয়ান এবং স্টুডেন্টদেরকে বলবো। কলেজগুলোকে বন্ধ বা আপাতত তো স্কুলগুলোকে বলেছি, কলেজগুলো সম্পর্কে এখনো ডিসিশন হয়নি। Bureau Report, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo abuni bajingno chini sonlo komol juiles ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tomo tiring hambai Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo abuni bajingno chini sonlo komol juiles ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tomo tiring hambai Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo abuni bajingno chini sonlo komol juiles ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tomo tiring hambai Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo abuni bajingno chini sonlo komol juiles ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tomo tiring hambai
তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। সাবনি নং আগরতলা, সাবনা নং বিশ্রামগঞ্জ, সাবনি নং কাঞ্চনপুর, অ পার্টি মুনো दैनो दंफ्लाजा हास्टेनि थोंख्रों दंखर थियाबा दांमनि सराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय जयय नाय दंदिनरो चिलिखरा। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ।
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Kolong ka ang sunita morashing nuruk so tono lam shugo sinita bushok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kok tuma bokragrok. Kok chal sanjo zarawati R041516 maringi khungchrak mar khongbai. Ferezabai thita khorok sakara mongmonindro devnat. Ate mungia bra mal khongya kare khare thanga trak mal khone driver Rahul Shaha. Ate mono bazar thanani kala tram tayo. To karar fifty level ang corruption of Paithoga arrest on cup of withdraw corning Bobai Mesha Utpur Zodri. Haryana Housing in Bona arrest Paito Bukha Grand Grand Scheme.